ठीक हो ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक. So my name is Bills. This is my taxi driver. I get a cab every morning to the station. We're gonna do an interview for him from coming from Pakistan to come to UK. In these 10 years, what has he gained or what has he lost? I'll ask you a few questions. I want to know the truth behind it. So what's your name? माड़ा ना जी वकास महबूब है. Pakistan से जहाँ से? मैं मीरपुर ना रहने वाला. जी. तो खास जगह मीरपुर. मीरपुर खड़ी शरीफ जी. ठीक है खड़ी शरीफ. हाँ ठीक है. तब पाकिस्तान में जिंदगी कैसा गुजारी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी है ज़िंदगी. ते काफ़ी सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी किंदा इत्थां या इंग्लैंड च ते काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इत्थे भी रहा. ते ठीक है बाकी ज़बरदस्त गुजरनी भी. तो इतना पाकिस्तान शादी तो पहला जी हाँ. उल्ला थोड़ा क्या शोर सी इंग्लैंड बारे च? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਨੇ ਮਾੜ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਾ ਜਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖਾਬ ਤੱਕਣੇ ਆ ਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਖਾਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. तो खास करके जिला बंदे इधरू जाने ना इंग्लैंड तो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल माड़ी मिसाल लै लो तुसां कि मैं पहले पाकिस्तान होना सन जिला इधरू बंदे जाने होने सन जेह्ड़े अपने माड़े रिश्तेदार सन कुछ कजन सन कुछ होर भी कोई दोस्तां यारां ने भैन भरा जितने भी जाने सन जी तो उन्हें तकने सदाने सा भी मैं पर्सनली अपनी फीलिंग दसना पे मैं आना सा भाई जिंदगी गुजार गए ते ये असां कुत्थै खज्जल होने पे गाइयां चारने पे मज्जां चारने पे कणकां कपड़े पे मजे पट्ठे बाग कदी जिम्मेदारी झटका सिस्टम थोड़ा जा ग्रांगोई वाला उआ जा करना जिंदगी तो ये गुजारने पे उठने जनाब ते नाश्ते पानी ते चूरियां ते पता नहीं क्या नैसले दियां बोतलां जनाब ते असां जनाब ऐसा दा नलकियां वाला सिस्टम होना सी जी ते उन्हें सा पता नहीं भी केड़ी दुनिया च बसने जेड़ी सही गल है ते इस तरह ना हिसाब होना सी ते सभी बड़े ग्रीन जनाब कहने नु सी सब्ज बाग जिसकी आखने ने ठीक है ते बड़े तो जनाब तक्के सुने तो वह जा कोई काटी है तो उस तरह में नहीं पर बहुत सारी चीज़ें जड़ियां फर्क है. बढ़िया है. तू बैठे जाने से पाकिस्तान से क्या सोच रही तू? ये जला काटना सूट खेले लगी बिल्कुल ये गल है ये तुसां नी बिल्कुल गल पसंद आई है कि वो जनाब स्पेशली गर्मियां जनाब शॉर्ट्स लगे होने टी शर्टां लगियां होनियां ते जनाब वाला एनकां जनाब माथे ते रखियां होनियां सने जनाब फिर रख के नैसले नहीं बोतल कच्चा ना लगी जनाब है जी ये गल है तन थोड़ी थोड़ी देरी बाद खोलना टकन दो कुट पन्ने फिर बंद कर छोड़नियां सा मैं या माड़े जे कई जने जेड़े पहले नहीं था उन्हें आख्या जी भाई जी जिंदगी गुजार के तो ये थको ना बस उन्हें घड़ियां उन्हें नैसले दियां बोतलां ते उन्हें शॉर्ट्स जेड़े लगे वो जेड़ी जिंदगी उन्हें असें इत्थों पटिया ते जनाब रोजी दी तलाश नहीं चक्करां च मावां प्यो उन्हें भी आख्या जी ना उत्थे ही जी ते बस इस तरह जी गुजर रही है. जला पहले दा है सो था सो वीजा लगा सो था यो हाँ सो क्या तक डिफरेंस पाकिस्तान से इथू ओ जी पहले तो जिला उठू वीजा ब्याह होया वीजा लगने तो पहले नहीं जेड़ियां गानियां रिश्तेदार दोस्त यार जेड़े अपने नाल उस आख्या जी तू ते चंगा रह गए तू क्यों चंगा तोड़ रहा हूँ ब्याह ब्रिटिश होया तू आड़े जा चंगा तो बंदा ही कोई नहीं तू तो गया हूँ तू बस थोड़ी तो जिंदगी थोड़ी तो दुनिया ही बदल गई है तू तो बंदा ही नहीं रहा. तो उत्थे जनाब जिला ब्याह आया उसने तो बाद फिर वीजा लगा कोई मामे मासियां खाला कोई जनाब 1000 दे रहा कोई 500 दे रहा मुड़ा सवेरा जुलिया मिलने मिलाने वाले जनाब बैसरा यार और भी बड़े खुश भाई बड़े दुनिया जनाब बदल गई असें भी इंग्लैंड जा रहे हैं तो भाई जी टुर पे उतों ते रही गल इत्थां आया तो जनाब अपनी फैमिली अगे आई सी किन्ने वास्ते भी सारा चीज़ां सन ते बड़ा जबरदस्त सिस्टम चलना रहा उतों आ गए तो बड़ा चंगा लगा इंग्लैंड की तक्या कुछ चंगा लगा कुछ जिला गलियां बिना तरक्या दे आखे ना फिर उतो पता लगे थोड़ा जा पाकिस्तान ही है फिर अपने आप तसलीफ नहीं तू इंग्लैंड आए उस तरह जनाब इत्थे ते गड़ावने ना सफर जड़ा वो इस तरह रहा. चंगी गल है.
ਤਾਂ ਇतना जो एक्सपीरियंस तक ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੀ एक्सपीरियंस ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਆਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਸਣੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਮਿਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਪਏ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ 100-200 400 ਪਾਉਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਰੂ ਬਾਰੂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰਨੇ ਟੁਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਧਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਜਾ ਦਾਵਤਾਂ ਸ਼ਬਤਾਂ ਖਾ ਕੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਹੀ ਤੰਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਹਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸਕੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਲਾਓ ਜੀ ਬਈ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੰਗ ਪੈਣਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਲਾਓ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਮਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੁਛ ਟੇਕ ਵੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 70% ਬੰਦੇ ਕੁਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਬੇਸਰਾ ਕਰਨੇ ਡਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਊ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੁਥਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਜੀ ਕੁਥਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਰੂ ਪਾਰੂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ 1-2 ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਵਾਗੇ ਕੋਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਵੇਲਾ ਜੁਗੜਨੇ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਛੋੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਹੀ ਟੁਰਨ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆਣ ਘਾਲ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਡੂਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋ ਕਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀ ਕਰਸਨ ਮਾਰਨਾ ਲੁਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ ਆਹਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ੀ ਆਖਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਈ ਫਰੈਸ਼ੀ ਉਹ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਆਈ ਯਾਰਡੀ ਮੈਂਗੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆਖਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਿ ਆਖਣੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰਡ ਆਖਣੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰਾਰੂ ਫਾਰੂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਖੈਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾ ਮਾਰਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੇ ਮਾਰਿਓ ਕਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਕੇ ਛੋੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਜਨਾਬ ਜਾਣਾ ਹਣਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰੈਸ਼ੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂਗੋ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਯੂ ਫਰੈਸ਼ੀ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਭਾਈ ਇਸ ਕੀ ਮੈਂ ਰੂਡ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਨਾ ਰੂਡ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਭਾਈ I have the biggest question to ask him now ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਬੋਤਲ ਪਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਲੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਣੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਚੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੰਬੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਰਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੂਚੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਡੀ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 80 ਪੈਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ
बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सौखे घराने भी हैं, मगर मैं इस गल्ला पर नहीं आया। मिगी ये है कि भाई जी उत्थे जाके असां की क्यों पटने हो तू जेह्ड़ी स्हेई गल्ल ऐ, असां गै नकली क्यों बनने हो, ते कर इस गल्ला पर है, बाकी को नहीं मिगी। ते जेह्ड़ा पाकिस्तान इन्ना ना जो कल्चर है सिस्टम है, असां इत्थै घड़ी पर चलने आं, असां टाइम टाइम पर अपॉइंटमेंट होनी है। पाकिस्तान में आपको गया पाकिस्तान जाओ तो तक बंदे अक्सर मैं बैंक जा कोई करना उसी ना आज निकाल लगी तुम ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਚਿਲ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਦ ਜੁਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੁਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜੁਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਸਣਗੇ ਬੈ ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਚਾਹ ਮੰਗਾਓ ਜਾਓ ਜੀ ਚਾਹ ਦਿਓ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰ ਇਚਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਸੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਚਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਖਸਨ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਸਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਥ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਆਮ ਸੌਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੁੱਕ ਏ ਨਿਊ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨੇ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਕਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਂ ਤੱਕੇ YouTube ਤੇ ਤੱਕਣੀਆਂ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਤੱਕਣੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਆਣਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕੋ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਬੱਚੇ ਜਿਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਤੱਕਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਤੱਕਣਾ ਰਾਤੀ ਤੱਕਣਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪੈਰ ਸ਼ਰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਵੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਠੱਕ ਠੁੱਕ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਆ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਤੱਕੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਕਾਰੂ ਬੰਨਣ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਸ਼ਕਾਰੂ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਸਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਖਣੇ ਨੇ what you done for me dad ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣੇ
ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਕਹਿ ਇਤਨੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਕਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਚੋਂ ਨਾਥ ਕੱਲੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਕੇ ਮਾੜ ਕਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ मोबी की कौन पता ना सुनी इंश्योरेंस भी होनी है रोड टैक्स भी होना है बिल भी होने हैं गाड़ी का पेट्रोल भी होना ना माँ पियो को पता होना चाहिए ना बच्चे ते बंदे नी ये होनी है कि तनख्वाह सी ते इसने ना इंश्योरेंस जैसी तनख्वाह सी तो इसने ना जनाब माड़ा मोरगेज जैसी ये तनख्वाह सी ते जनाब इंश्योरेंस जैसी बिजली का बिल ते सारे बिल जासन बाकी ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਬਚਣੇ ਨਾ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥਾ ਭਾਈ ਜੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਈ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਣਾ ਪਿਆ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਕਾਣੀ ਹੋਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ soon coming ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ do more interviews like this ਜੀ and see you guys later. My name is Bills and this is Vikas, my regular taxi driver I take every morning. Yeah, thank you guys. Thank you. पहले बनाए थे